దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory to God. ఏ ఒక్కరు గాలి కోసం ప్రయాసపడరు. Nobody efforts for air or wind. గాలి పీల్చుకోవటానికి కోసం దే డోంట్ పే అన్నమాట. They don't pay to breathe. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకంటే అది ఫ్రీ. Because that is free. పరిశుద్ధ పౌలు అంటున్నాడు మొదటి కొరింథీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో, Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 9 and verse 26. గాలి కోసం కొందరు ప్రయాసపడినట్టుగా నేను ప్రయాసపడను అంటున్నాడు. And he says in 1 Corinthians chapter 9 and verse 26, I will not toil like other people to work to pay for the air. కాబట్టి నేను గురి చూడని వాని వలె పరిగెత్తువాడను కాను. Therefore, I do not run uncertainly without definite aim. I do not box like one beating the air and striking without an adversary. గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగా నేను ప్రయాసపడను. So I don't effort like collecting the air or breathing the air. ఏ ఒక్కరు గాలి కోసం ప్రయాసపడినట్టుగా ప్రయాసపడరు. Like others who toil for the air, I will not toil like that. కానీ ఈరోజు సంపాదన కోసం కొంతమంది ఒక సంపాదన ఎలా ఉందంటే గాలి కోసం ప్రయాసపడినట్టుగా ఉంది. Even when we look at today, many people's earning is like toiling for the air. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. Today one of the major issues is financial crisis. చాలా మంది దేవుని బిడ్డల్ని ఏడిపించే, సేవకుల్ని ఏడిపించే, సేవకుల్ని తల వంచినట్టు చేసే కార్యం ఒకటి ఉందంటే అది ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆర్థిక సంబంధమైన సమస్యలు. Today if there is any major problem in the ministers of God's life or anybody and which makes their head to bend is a financial crisis. హగ్గై గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అంటున్నాడు, మీ సంపాదన చిల్లుపడిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉంది అంటున్నాడు. And in Haggai chapter 1 and verse 6 he says that your earning, your finances are put in a bag with holes. హగ్గై గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదువుతాం. Let us read Haggai chapter 1 and verse 6. మీరు విస్తారముగా విత్తినను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము చేయుచున్నను ఆకలి తీరకయున్నది, పానము చేయుచున్నను దాహం తీరకయున్నది, బట్టలు కప్పుకొనుచున్నను చలి ఆగకున్నది, పనివారు కష్టము చేసి జీతము సంపాదించుకునినను జీతము చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉన్నది. You have sown much, but you have reaped little. You eat, but you do not have enough. You drink, but you do not have your fill. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages has earned them to put them in a bag with holes in it. హల్లెలూయా. ఒక్కసారి ఊహించి చూడండి. Just imagine and see. ఒకతను ఉదయం నుండి రాత్రి దాకా కష్టపడుతున్నాడు. A person is toiling from morning till evening. చాలా కష్టపడుతున్నాడు. And he's working very hard. శరీరం అంతా నొప్పి, బాధ. And all pains all through the body. ఆయన సంపాదించిన డబ్బంతా తీసుకెళ్ళి ఒక సంచిలో వేశాడు జాగ్రత్తగా. So whatever he earned, he put in a bag. కానీ ఆ సంచిలో వేసిన ఆ ధనము హోల్ వలన, సంచిలో ఉన్న ఒక హోల్ వలన కిందకి జారిపోయింది అనుకోండి. And if all the finances what he earned has put in the bag, if there is a hole in the bag, if it is really lost from that hole, ఎంత బాధపడతాడు, he will worry a lot. ఎంత వేదన పడతాడు, How much he would be troubled. నేను నా ఫ్రెండ్ ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాము. Myself and my friend, we are going to school. ఒక అతను ఒక క్లాత్ సంచి, అది and one person with a cloth bag. నేను ఇది ఎప్పుడు జరిగిందో 5th క్లాస్ అప్పుడు జరిగింది. This incident happened when I was in 5th standard. ఆయన నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది, yellow కలర్ బ్యాగ్ అన్నమాట అది. And it was a yellow, I still remember it's a yellow color bag. దానిలో ఎవరో పెళ్ళిళ్ళకు కొంచెం మంది ఏం చేస్తారు, ఏదైనా ఫ్రూట్స్ ఇచ్చి పంపిస్తారు ఒక yellow కలర్ బ్యాగ్లో.
అలా దాంట్లో వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. It's a yellow color bag. Usually that bags will be gifted during the marriage as a remembrance, and they put some fruits and give. And I still remember it's a yellow color bag and names were written. అయితే ఆయన ఇట్లా పట్టుకొని పోతున్నాడు. And he kept his under his arm and he was going. అయితే ఏ ఆలోచన నడుస్తున్నాడో తెలియలేదు. I do not know with what thought he was going. ఇంకా అది పడిపోతా ఉందన్నమాట. And it was falling down. ఆ రోజుల్లో 100 రూపాయల కాగితాలు పెద్ద నోట్ అనమాట. And in those times the 100 rupees is a very big amount. హల్లెలూయా. లైక్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే 2000 నోటు గొప్పగా ఉందో పెద్దగా ఉందో కరెన్సీలో వాల్యూ ఎక్కువ, అప్పుడు 100 రూపాయలు అనమాట. And now 2000 rupees is a very valued in the currency. Likewise in those times 100 rupees is a very valued and a great amount then. అలా పడిపోతా ఉంది. And it was falling on the road. మేము ఇద్దరు నేను నా ఫ్రెండ్ చప్పుడు చేయకుండా ఆ కింద పడిన నోట్ అన్ని తీసుకుంటా పోతున్నాం. And myself and my friend, whatever the currency that was falling out of his bag, very silently we were picking it up and moving. చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోయాం. When we went to a very far of extent, we stopped there. అయితే చాలా దూరం వెళ్ళి ఆయన బ్యాక్ వస్తున్నాడు. And he went very far and he is returning. ఏడ్చుకుంటూ వస్తున్నాడు. And he was crying and coming back. నా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు ఇది పట్టుకుని పారిపోతాం అంటున్నాడు. And my friend said to me, let us take this money and run. ఎంత తక్కువ వేసుకున్నా 3 నెలలకు మనకు పప్పులు కొనుక్కోవడానికి పనికి వస్తా అంటున్నాడు. And he said to me, how much we value this, like sweets we can buy for 3 months. హల్లెలూయా. Hallelujah. మట్టిలో దాచిపెడతాం అంటున్నాడు. And he says, let us bury them under the soil. అయితే నా మనసు అస్సలు ఒప్పలేదు. But my conscience did not accept it. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. లేదు మనం ఇది చేయకూడదు అంటున్నాను. Then I told him, no, we should not do this. హల్లెలూయా. తర్వాత ఆయన అంత దూరం వెళ్ళి మరలా బ్యాక్ వస్తున్నాడు. And later he went far of extent and he came back. నన్ను చెప్పొద్దు నేను నా చేయి పట్టుకుంటున్నాడు. And my friend is holding my hand not to say this to him. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను వెంటనే పిలిచేశాను. Immediately I called him. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అబ్బాయి. And my friend did not expect it. తీరా అతను ఒక క్రైస్తవుడు. And we to see he's a Christian basically. ఆయన దేవునికి స్తోత్రం అన్నాడు. And he said glory to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే నాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది. Then I felt really painful. ఆయన డబ్బులు ఇచ్చేసాం. I gave his money back. కొంచెం బాధ అనిపించింది. చిన్నవాడు కదా అప్పుడు. And we were small then, so we felt little bad. తిట్టుకున్నాం. And we scolded. మొత్తం నోట్ అంతా ఇచ్చాము. కనీసం ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చి ఏమైనా కొనుక్కొనిరా బాబు, మీ నమ్మకత్వానికి చాలా థ్యాంక్స్ రా బాబు అని చెప్పి 100 రూపాయలు ఇవ్వకుండా మొత్తం చుట్టేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు, నీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలరా, అప్పుడు నీకు బుద్ధి వస్తారా అంటున్నాడు. And we murmured because we gave very genuinely, honestly. We gave all the currency, whatever we picked up, and he did not even give a currency, and we murmured each other. And my friend said, something should happen to you, then only you will know about this kind of things. మేము ఆ రోజు క్లాస్కి లేట్గా వెళ్ళాము. That day we went to class little delayed. మా టీచర్ ఈ గొడవ వలన లేట్గా వెళ్ళాము. Because of this issue we went to the class late. 2 దెబ్బ కొట్టింది వీపీలో. And the teacher gave 2 beatings on my back. అప్పుడు అంటున్నాడు, చూసావా ఎలా కొట్టిందో. And my friend said, see how she beat. ఏదో మేలు చేస్తానప్పుడు దెబ్బలు తిన అంటున్నాడు. And he said, you think that you did a good thing, see, take the beatings from the teacher. ఏ టీచర్ అయితే కొట్టిందో ఆవిడ ఆ రోజు మధ్యాహ్నం తీసుకొచ్చిన లంచ్ నాకు ఇచ్చేసింది. The teacher who bet me, she gave the lunch what she brought that afternoon. ఇద్దరం కలిసి తినమని చెప్పించింది. And she offered me her lunch box saying, you both eat. ఆ లంచ్ ఇచ్చిన తర్వాత 20 పైసా ఇచ్చి చాక్లెట్ కొనుక్కోమని చెప్పింది. And she not only offered the lunch box, and after that she gave 20 paise and she said, go and buy chocolate. అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. Then I did not understand. కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. Now I ఆ understand. నమ్మకత్వానికి ఆ వ్యక్తి దగ్గర నుండి నాకు బహుమానం రాకపోయినా దేవుడు మా టీచర్ ద్వారా ఇప్పించాడని. That day whatever sincerity and honest I showed, maybe I did not get the reward, but God made the teacher to give me the reward. ఆ రోజు నుండి నన్ను కొట్టడంతో కూడా మానేసింది ఆవిడ. From the day she gave up even beating me. హల్లెలూయా.
6th క్లాస్ 7th క్లాస్ కూడా ఆవిడే టీచర్ అన్నమాట. And 6th and 7th class, she was the కానీ same. తర్వాత ఆవిడ కొట్టలేదు. And later, she never had a hand on me. మేము ఆవిడకి తర్వాత 6th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత చెప్పాము. So after we came to 6th class, we shared that incident. కానీ ఆవిడకి చెప్పకపోయినా నన్ను ఎక్కువ ప్రేమించారు. Though we never shared about that, she loved us more. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు అనేక మంది యొక్క సంపాదన చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా అలాగా పడిపోతుంది. Dear people of God, today the major problem, many earning is that it is being like a bag with the holes. 30-40 సంవత్సరాలు కష్టపడినా కూడా సొంత ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. And though they worked and toiled for 30 to 40 years, there are people who doesn't have their own house. బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, నీ ఆత్మ వర్ధనల ప్రకారం అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లాలి. It is written in the Bible, as you prosper in the spirit, you will prosper in everything. దానికి వేరొక అర్థం ఏంటంటే, as your soul prosper, equally your earthly blessing also should prosper. The meaning, the interpretation of that is, as your soul prosper, equally your earthly blessing also should prosper. నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎంత ఎదుగుతున్నావో దానికి సమానంగా ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కూడా నీకు కలగాలి. As much as your soul prospereth, even equally the earthly blessings also should prosper in your life. కానీ ఈ రోజు చాలా మంది ఆత్మీయంగా ఎదిగితే ఏమో భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు లేవు, భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కలిగి ఉంటేమో ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు లేకుండా ఉన్నారు. So when we see and observe nowadays, if some people prosper in the soul, they don't prosper equally in the earthly blessing, and some people, if the blessings, earthly blessings, they don't prosper in the soul. స్పిరిచువల్ గా దీవించబడిన వాళ్ళేమో ఎర్త్లీ బ్లెస్సింగ్ కనపట్ల చాలా మందిలో. And those who are spiritually blessed, we can't see the earthly blessing. ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదంలో కనపడే వాళ్ళేమో ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కనపడట్లేదు. And in whom we see the earthly blessing, we are unable to see the spiritual blessing. రెండు సమానత్వంలో కలిగి ఉన్న వాళ్ళు బహు తక్కువ మంది కనపడుతున్నారు. And there are seen very less people who travel equally in both these things. దేవుని ఆశీర్వాదం సంపూర్ణమైనది. God's blessing is a perfect one. పేదరికం అనేది ఒక శాపం. Poverty is a curse. అది దేవుడు నిన్ను శిక్షించడానికి కోసం పెట్టిన స్టిక్ అనుకోవద్దు. Do not think that poverty is a punishment God has kept in your life as a stick. హల్లెలూయా. లేదు, దేవుడు ఆ రూపంలో శిక్షించడు. God never punishes in that way. శాపాన్ని తీయడానికి వచ్చి మరలా దేవుడు ఎలా శాపముతో నిన్ను సరిచేస్తాడు. When God He Himself has come to remove the curse, then how God will curse you back. చాలా మంది ఈ రోజు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నారు. Today many people are in the financial problems. ఏది కలిసి రావట్లేదు. Nothing is really very good for them. బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు. And the people who are doing business, they suffer a lot. డైలీ కూలి పని చేసే వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు. The daily wages are suffering. తర్వాత సేవకులు సఫర్ అవుతున్నారు. The ministers of God are suffering. ఏ బాధ అయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేది వచ్చేసిందంటే మనం భరించలేము ఆ టార్చర్ ని. And we can bear simple things, but the financial torture we cannot bear it. అప్పుల బాధతో మనం సతమతమైపోవటం అనేది ఒక పెద్ద నొప్పి అది. And upsetting ourselves with the financial burdens and debts is a big major pain. హృదయాన్ని కలవర పెడతాయి. They really trouble our heart. మనస్సును వేదన పెడతాయి. They really worry our ఈ heart. రోజు ఎంతో మంది అప్పుల వలన సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. Today many people, because of these financial problems, they're committing suicide. కొంచెమంది ఈ రోజు మన దేశం మట్టుకు తీసుకుంటే వ్యభిచారానికి వెళుతున్న స్త్రీలు ఆ యొక్క లెక్కలు చూస్తే కేవలం ఫైనాన్షియల్ పవర్టీని బట్టి వ్యభిచారానికి వెళుతున్నారు. When we look at in our country, the people who are going to adultery, when we see they are going, the rate is more because they have the financial problems. నేను అది రైట్ అనలేదు, I did not say it is correct, కానీ కారణాలు చెప్తున్నాను. but I am bringing out the reasons. ఈ రోజు దొంగతనాలకు అదే కారణంగా కనబడుతుంది, మెయిన్ కారణం. And even today the major reason behind every robbery is this one. హల్లెలూయా. Hallelujah. మొన్న నేను పేపర్లో చదివాను. Recently I read in a paper, ఒక అతను టీ కొట్టుకు వెళ్ళాడు, టీ తాగడానికి కోసం వెళ్ళాడంట. person went to a tea shop. ఎంత 10 రూపాయలు టీ, ఒక కప్ టీ. A cup tea costs around 10 rupees. ఆయన తాగేసిన తర్వాత నా దగ్గర డబ్బు లేదు, నేను ఎప్పుడు డబ్బులు ఉంటే అప్పుడు ఇస్తానన్నాడంట. And after he drank the tea, he said, whenever I have money, I will give you. Now I don't have. ఆ టీ కొట్టి అతను పోన్లను వదిలేయచ్చు.
And the tea stall man can say, okay, leave it. అతని బాధ ఏంటంటే నేను కష్టపడి నేను సంపాదిస్తున్నాను, వీడు వచ్చి ఆ టీ తాగేసి తర్వాత ఇస్తానంటున్నాడు ఏంటంటే అతని బాధ. And the tea stall owner's pain is that with lot of hard work I am doing this and he doesn't give now and he gives later, then what is this? బూతులాడాడు. And he's abused him. వెంటనే అతనికి టీ తాగిన అతనికి కోపం వచ్చింది, కస్టమర్కు కోపం వచ్చింది. And immediately the customer who had the tea filled with anger. అయితే కొట్టడానికి వెళ్ళాడు. And he went to beat him. అతను గెంటాడు. And he pushed him. పడిపోయాడంట. He fell down. ఆ కోపంలో అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చి కొట్టి చంపేశాడు. In that anger he found a big stone and he brought it and put it on him and he killed him. ఇంతగా గొడవ ఎందుకోసం ఇదేనంట. The reason for the quarrel is this one. 10 రూపాయల కోసం Just for 10 rupees. చెప్పడానికి కూడా సిగ్గనిపిస్తుంది. And to say also it's really shameful. ఎంతో బాధాకరం. Very ఇది painful. మన దేశంలో జరిగిన కార్యం. And this incident happened in our country. హల్లెలూయా. రక్తపాతం ఎంత సింపుల్ గా జరిగిపోతుందో చూడండి. See how in a simple way the bloodshed is going on. రక్తపాతం శాపం. Bloodshed is a curse. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో రక్తపాతం ఎక్కువ జరుగుతుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రజలు పేదరికంలో ఉంటారు. In whichever state there is bloodshed, they will suffer poverty. అలాగే మన దేశం ఈ రోజు రక్తపాతముతో నిండి ఉంది. Even today our country is filled with bloodshed. ఎంతో మంది సఫర్ అవుతున్నారు. Many are suffering with this problem. ఇంతనైనా 10 రూపాయలు సంపాదించి రావచ్చు. And this man at least can earn 10 rupees. లేకపోతే ఆ టీ కొట్టు అతను ఫోన్లో 10 రూపాయలు పోతే నేను వదిలేయచ్చు. And at least the tree owner would have said, okay, 10 rupees, let us ఆ టీ leave it. స్టాల్ అతను అలా పెద్ద మనసుతో వదిలేయచ్చు. With a good heart he would have left the customer. కానీ ఆయన వదిలేదు. But he did not leave. ఇతను వదిలేదు. This man also did not. తీరా అతను కొట్టి చంపేశాడు. At last he killed. పిల్లలు అనాథలు అయిపోయారు. The children became orphans. అతనేమో జైలుకి, ఎవరైతే చంపాడో అతను జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు. The one who killed was sent to jail. అతను కుటుంబం అనాథలు అయిపోయింది. And his family became orphans. వీటన్నిటి కారణం ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. The reason for all these incidents is financial ఈ crisis. రోజు దేవుడి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి తప్పించబోతున్నాడు. Today God is going to escape you from this financial దేవుడు గనుక problems. మిమ్మలను విడిపిస్తే సంపూర్ణంగా విడుదల చేస్తాడు. God delivers you, he delivers you perfectly. ఖచ్చితంగా సంపూర్ణంగా విడుదల చేస్తాడు. Completely he will deliver you మీ out of this. కుటుంబానికి మేలు కలుగుతాయి. A good thing will happen to your మీకు family. అద్భుతం జరుగుతాయి. Miracle will happen మీ to దుఃఖ you. దినాలు సమాప్తం అవుతాయి. All the days of your sorrow will end. ఈ రోజున నా మాట వింటున్న మీ అందరి చేతుల్లో దేవుని కార్యం జరగబోతున్నాయి. Today whoever is listening to my word, the work of the Lord is going to be performed in your life. బైబిల్ చెప్తుంది, Bible says మనల్ని ధనవంతులుగా చేయడానికి కోసం యేసుక్రీస్తు దారిద్రతను అనుభవించాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. it is written in the Holy Bible that to make us rich, God became poor. ఎంతమంది ఈ వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నారు? How many of you believe this scripture? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ ఒక్క సత్య నమ్మగలిగితే మీ జీవితంలో ఈ రోజు నుండి ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ ప్రారంభమవుతాయి. If you believe this one truth, certainly financial problems will start in your life from today. ఐశ్వర్యవంతుడైన యేసు నా కొరకు ఆయన దరిద్రుడు అయ్యాడని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. It is written in the Bible, the rich Jesus has become poor for us. దేవుని నామానికి స్తోత్రం చెప్పండి. Say glory to God. యోహాను సువార్త 14:14 చదువుతాం. Let us read John chapter 14 and verse 14. నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును. Yes, I will grant myself will do for you whatever you ask in my name, as representing all that I am. హల్లెలూయా. Hallelujah. చూడండి, yes I will grant అంటున్నాడు. He says, yes, I will grant. I will grant అంటే అది వేరు. And if he says, I will grant, that is different. అష్యూరెన్స్, yes I will grant అంటున్నాడు. And here God says, yes, I will grant. He is showing assurance. అంటే దాని ఒక అర్థం అంటే I myself I will grant your blessings అంటున్నాడు. And he says here, I myself will grant. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory to God. మీ ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ కోసం మీరు దేవుని వైపు చూడండి. For your financial blessings, look unto God. నా ఆశీర్వాదము, నా ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవుని నుండి వస్తాయని నమ్మండి. All of you believe that my financial blessing comes from God. దేవుడే నా ఫైనాన్షియల్ ఆశీర్వాదాన్ని
దేవుని చేతిలో ఉందని మొదటిగా నమ్మండి. First believe that my financial blessing is in the hand of God. అక్కడ నుండి ఆశీర్వాదం ప్రారంభమైతే The blessing starts from there. ఈ ఒక్క దాంట్లో విశ్వాసం కావాలి. In this you need faith. నా ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ నా దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి. My financial blessing is in the hand of God. నేను ఫైనాన్షియల్ ఆశీర్వదించబడటం దేవుని ద్వారా. And myself being blessed financially is through నా God. ఆశీర్వాదాలు యేసు చేతిలో ఉన్నాయి. My family blessing is in the hand of యేసు God. ద్వారానే నేను దీవించబడతాను. Only through Jesus I will be blessed. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory to God. బైబిల్ చెప్తుంది. The Bible says, కీర్తన 24:1 చదువుతాం. let us read Psalm 24 and verse 1. భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులు యెహోవావే. It is written, the earth is the Lord's and the fullness of it, and the world and they do dwell in it. లోకములో ఈ యొక్క నేల కింద నేలపైన కనబడేదంతా యెహోవాదే. All that appears on the earth, inside the earth, everything belongs to God. కీర్తన 104:24 చదువుతాం. Let us read Psalm 104 and verse 24. యెహోవా నీ కార్యములు ఎన్నెన్ని విధములుగా ఉన్నవి, జ్ఞానము చేత నీవు వాటినన్నిటినీ నిర్మించితివి, నీవు కలగజేసిన వాటితో భూమి నిండి ఉన్నది. O Lord, how many and varied are your works, in wisdom have you made them all. The earth is full of your riches and your creatures. నేను చెప్పే ఈ వాక్యమంతా అన్లైన్ చేసుకొని డైలీ నోటితో ఒప్పుకోండి. So whatever the scriptures I am telling you, please write down and always confess with your mouth. హల్లెలూయా. Hallelujah. చూడండి ఇక్కడ అంటున్నాడు, the earth is full of your richness and your creatures. It is written, the earth is full of your richness and your creatures. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే అర్థం ఏంటి? What is the meaning of ఈ it? భూమిలో కనపడుతున్న విలువైన వస్తువులన్నీ దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి. All the precious and valuable things on this earth is in the hands of God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి. They're in the hands of God. ప్రభు చేతిలో ఉన్నాయి. It is in the hands of the Lord. ప్రభు ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదించగలుగుతాడు. The Lord can surely bless you. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory to God. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear faithful heavenly Father, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. we thank you, we praise you, Lord. శక్తి చేత కాదు, బలము చేత కాదు, ఆత్మ ద్వారానే సమస్తం జరుగుతున్నారు ప్రభా. You told not by power, not by strength, but through spirit everything is possible. యేసు నామములో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని విడుదల చేయండి ప్రభా. Lord, in Jesus' name, whoever is in a financial problem, deliver యేసు them. నామములో ఇప్పుడు విడుదల దయచేయండి ప్రభా. In Jesus' name, give them deliverance, Lord. ఇప్పుడు అద్భుతం జరిగించండి ప్రభా. Do a miracle right now, Lord. ఎవరెవరు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అప్పుల సమస్యలు ఉన్నారో ఇప్పుడు విడుదల చేయండి ప్రభా. Whoever is in the financial problems and debts, deliver them, అయ్యా Lord. ఒక రాత్రి చాలు ప్రభా. One night is enough for you, Lord. ఒకే ఒక రాత్రి చాలు. Just one night, Lord. ఫైనాన్షియల్ గా దీవించగలుగుతారు ప్రభా. You can bless financially over a night. యేసు నామములో ఆశీర్వదించండి. Jesus' name, bless, నీ Lord. అద్భుత కార్యం జరిగించండి ప్రభా. Do your miracle, Lord. ఎవరెవరు అప్పుల్లో సతమతం అయిపోతున్నారో వాళ్ళకి విడుదల ఇచ్చండి ప్రభా. Whoever is upset in the debts, give them deliverance, Lord. మరుగైన ధననిధిని యేసు నామములో విడుదల చేస్తున్నాను. I release the hidden treasure in Jesus' name. ఇప్పుడే అద్భుతం జరిగించండి. Right now, do the miracle, ఇప్పుడే Lord. నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకులాన సహాయం చేయండి. Lord, help them so that you get glory to your name. పరిశుద్ధాత్మ మహిమ దాకనగాక. The Holy Spirit glory touch everyone. క్రీస్తు యేసు ప్రభావం వచ్చనగాక. Lord, the Jesus Christ flow. ఇప్పుడే దేవుని నామ స్తుతించబడనగాక. Right now, the Lamb of the Lord be praised. లార్డ్ ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ ని విడుదల చేయండి ప్రభు. Lord, release your financial blessing. ఇప్పుడే ఆశీర్వదించండి. Right now, bless, Lord. అయ్యా కరువని బంధకునైనా తెగిపోనగాక. Right now, the famine bondage be broken. దరిద్రత అనేది నాయన తెగిపోనగాక. Right now, the poverty bondage ఆ be broken. చైన్ ఇప్పుడే తెగిపోనగాక. Right now, the chain be. యేసు నామములో ఇప్పుడే విడిపోనగాక. Right now, they be separated. బిజినెస్ చేసేవారిని ఆశీర్వదించండి. Lord, those who are doing business, bless them, Lord. కావాల్సిన ధనాన్ని యేసు నామములో విడుదల చేయండి. What are the finances they need? Release them, Lord. యేసు నామములో విడుదల చేయండి ప్రభు. Release in Jesus' name. మీరే ఆశీర్వదించండి. You only bless, Lord. అద్భుతం జరిగించండి. Do a miracle, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. రాజమహేంద్రవరంలో దహించు అగ్ని సేవకుల కూడిక
ఆగస్ట్ 25వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. జహీరాబాద్ లో బెతెస్దా పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థన మినిస్ట్రీస్ వారు నిర్వహించు కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడిక మరియు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని సదస్సు ఆగస్ట్ 27-28 తేదీలలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ఈ సదస్సులో డాక్టర్ జయశీలన్ గారు బలమైన స్తుతి ఆరాధనలో నడిపించెదరు. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. దైవజనులు వాక్య పరిచర్య చేసి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించెదరు. ప్రేమతో ఆహ్వానించేవారు డాక్టర్ ప్రశాంత్ బెంజమిన్ గారు. స్థలం క్రీస్తుపురం, పులిలొంక, జహీరాబాద్, తెలంగాణ. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. వరంగల్లో దహించు అగ్ని సేవకుల సదస్సు ఆగస్ట్ 31వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం అంబేద్కర్ భవన్, NGO కాలనీ రోడ్, పాత RTC డిపో, హనుమకొండ. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. ఇది కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడిక. ఇక్కడ మేము మా కుటుంబాలను కట్టుకున్నాం. మరి మీరు? అయితే ప్రతి శుక్రవారం రాజమహేంద్రవరంలో జరిగే ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో పాల్గొనండి. ఈ కూడిక జరుగు స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. సికింద్రాబాద్ లో దహించు అగ్ని అద్భుత అసాధారణ కూడిక ప్రతి శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. స్థలం SPG చర్చ్ గ్రౌండ్, అల్ఫా హోటల్ వెనుక, సికింద్రాబాద్. మరిన్ని వివరాలకు 9494940074 మరియు 75. రాజమహేంద్రవరంలో దహించు అగ్ని అభిషేక ఆదివారపు ఆరాధన ఇప్పుడు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9:30 నుండి ప్రారంభించబడును. తప్పక పాలు పొందండి, దైవిక ఆశీర్వాదం పొందండి. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. మై అడ్రస్ డాక్టర్ థామస్, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.